بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس خدا نے کہا کہ یہ لوگ جان رہے ہیں کہ کوئی اللہ ہے، لیکن یہ نہیں پہچان رہے کہ کوئی اللہ وہ کون ہے۔ خدا نے کہا پھر میں نے چاہا کہ میں ان تک ہدایت پہنچاؤں تاکہ یہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ وہ طاقتور کون ہے، وہ خالق کون ہے، وہ مالک کون ہے، وہ رازق کون ہے۔ لے جی آیت اب آنے لگی اور تمہید میں نے مکمل کر دی۔ خدا کہتا قد جاءکم من اللہ، پھر تحقیق تمہارے رب نے ان کی طرف بھیج دیے دو چیزیں، نورم و کتاب مبین۔ 5 مجلسوں کے بعد پھر چھٹی مجلس پہ یہ لطف تو ہونا کہ میں تمہید میں لفظ ہی کہوں اور آپ جملے کا مزہ لے لیں۔ قد جاءکم من اللہ نورم و کتاب مبین، تحقیق جا اللہ کی طرف سے آ گئی ان تک دو چیزیں، ایک نور ایک کتاب۔ ایک اللہ کہتا میں نے نور بھیجا اور ایک مبین کھلی ہوئی کتاب بھیجی۔ یہ دو چیزیں میں نے مخلوق کی طرف اتاری اللہ منوانے کے لیے، ایک نور ایک کتاب۔ نورم و کتاب مبین، نور بھیجا اور کتاب بھیجی، اکیلا نور نہیں آیا، ساتھ ایک کتاب بھی آئی۔ اب یہاں پر آ کے پیر اختر شاہ جی دو طرح کی تفسیریں آئیں۔ کچھ مفسرین نے لکھا کہ یہاں نورم و کتاب مبین سے مراد ہے نور بھیجا یعنی کتاب بھیجی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو نور ہے اس سے مراد بھی قرآن ہے، کتاب سے مراد بھی قرآن ہے۔ ایک تفسیر آئی کہ نورم و کتاب مبین، یہ واو یعنی کے لیے نہیں، یہ اور کے لیے، نور بھیجا اور کتاب بھیجی۔ لوگوں نے کہا نہیں، محمد و اہل بیت محمد نور نہیں ہے، یہاں نور سے مراد قرآن ہے۔ یہ ہے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں، تو قرآن نور مان، اگلا میں خود ہی منوا لوں گا۔ پیرون شاہ جی تو اتنا مان کہ قرآن نور ہے، اگر قرآن نور ہے تو مجھے بتا، چل تو نبی کو نور نہ مان، تو اہل بیت کو نور نہ مان، تو قرآن نور مان۔ قرآن نور ہے جی، قرآن نور ہے۔ اب مجھے بتا یہ قرآن کہاں آیا تھا؟ مصطفیٰ کے دل پہ۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کہیں لکھا ہوا نہیں آیا تھا، قرآن کہیں تختیوں پہ نہیں آیا تھا، مصطفیٰ بولتا گیا قرآن بنتا گیا، نبی بولتا گیا قرآن بنتا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کہتا ہے یہ جو قرآن ہے یہ نبی کی زبان سے نکلنے والے نطق کا نام ہے، نبی نطق کرتا ہے اور اللہ قرآن بناتا ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن ہے نبی میں، قرآن ہے نبی کے اندر۔ اس کا مطلب ہے کہ ملا مان گیا ہے جو رسول میں سے ہو وہ نور ہوتا ہے۔ جو رسول میں سے ہو وہ نور ہوتا ہے، جو رسول میں سے ہو وہ نور ہوتا ہے۔ اکیلا قرآن تو رسول میں سے نہیں ہے۔ نبی کہتے ہیں یا علی انت منی وانا منک، اے علی تو مجھ سے ہے، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ سے ہے، حسن منی، حسن مجھ سے ہے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ اور تو نے لکھا جو محمد میں سے ہو وہ نور ہوتا ہے، علی محمد میں سے علی نور، زہرا محمد میں سے زہرا نور، حسن محمد میں سے حسن نور، حسین رسول میں سے حسین نور۔ اب جو نور کا مقابلہ کرے ظلمت، تاریکی، اندھیرا، اب مجھے یہ نہ بتاؤ علی کے مقابلے میں کون آیا، زہرا کے مقابلے میں کون آیا؟ جو بھی آیا ظلم بھی ہے۔ اب ہم نے تمہاری طرف، بسم اللہ، اب ہم نے تمہاری طرف بھیج دیا ہے اس نور کو، اور ساتھ میں مدعا ایک کتاب کو۔ اب گواہی دو کہ اللہ ہے۔ آج پوری دنیا میں کروڑوں مسلمان جو کلمہ پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ اور گواہی کا اصول یہ ہے الشہید حاضرن علی شیء،
गवाह का शय पे हाजिर होना जरूरी है। गवाही वो होती है जो आंखों देखी हो, जिसके लिए एक लफ्ज हमारी जुबान की इस्तिलाह में इस्तेमाल किया, चश्मदीद गवाह। आई विटनेस, चश्मदीद गवाह, जिसने आंखों से देखा। पढ़े लिखे मुअज़्ज़िज़ीन बैठे, इधर हो 10 गवाह सुने हुए, इधर से आ जाए एक गवाह जो कहे मैंने देखा है। 10 की गवाही हटाओ, एक को आगे लाओ, क्योंकि यह है आई विटनेस, इसने है देखा हुआ। सारे मुसलमानों ने गवाही दे दी अल्लाह है, आई विटनेस कौन है? किसने देखा है कि अल्लाह है? किसने देखा है अल्लाह है? इसका मतलब ये तुम्हारी गवाही गवाही नहीं, गवाही किसी और ने दी थी, तुमने उस गवाही पर गवाही दी है। क्योंकि तुम तो आई विटनेस ही नहीं, तुमने तो देखा ही नहीं अल्लाह, वो तो नजर आया ही नहीं, फिर तूने गवाही कैसे दे दी? और मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये बच्चे जिन्होंने इस माहौल में तरबियत पाई है, मजलिसों में इब्तिदाई सफों में जीनत बनते हैं, तो लिहाजा इन्हें मजलिसों में साथ में लाने के लिए, जब तूने देखा ही नहीं, तो आई विटनेस ही नहीं, तूने गवाही कैसे दी? इसका मतलब आई विटनेस कोई और है, उसकी गवाही पे तुमने गवाही दी है। अब पढ़े लिखे बच्चों के लिए जुमला कहूं, इसका मतलब तुमने किया है कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट किया है, गवाही कहीं और थी, तुमने वहां से उठा के ये गवाही पहली दफा दी थी मुस्तफा ने, फिर है अली ने। इसका मतलब मोहम्मद और अली की गवाही को सारे मुसलमानों ने अपनी गवाही में बदल दिया। डूब के मर जा, जिनकी गवाही पूरा इस्लाम है, उनकी गवाही से नमाज बातिल है। बिस्मिल्लाह। जियो पीर बोबी शाह, जिनकी गवाही पे सारे इस्लाम की छत खड़ी है। आदम ने अल्लाह देखा नहीं, सुना है कि है। नूह ने अल्लाह देखा नहीं, इब्राहिम ने देखा नहीं, मूसा ने देखा नहीं, ईसा ने देखा नहीं, याकूब ने देखा नहीं, इलियास ने देखा नहीं। उन्होंने सुना, सुने पे गवाही दी। इसका मतलब आई विटनेस वो भी नहीं, अंबिया भी चश्मदीद गवाह नहीं, गवाह कोई और है, जो है अल्लाह का हकीकी गवाह। कूफे के मिंबर पे अमीर अल मोमिनीन बैठे थे, एक शख्स ने आके कहा, मौला, क्योंकि आदम, लोगों ने पूछा आदम अल्लाह कहां है? आदम ने कहा दलील, ये जमीन बिछी है ना, ये किसी ने बिछाई है, ये आसमान खड़ा है ना, ये किसी ने खड़ा किया, ये हवा चल रही है ना, कुछ चला रहा है। आदम ने इन दलीलों से अल्लाह मनवाया। नूह की कौम ने कहा कहां है अल्लाह? नूह ने कहा वो देखो तनूर से पानी निकलेगा ना, ये अल्लाह निकालेगा, पूरी दुनिया में पूरी कायनात में पानी जाएगा, ये मेरा अल्लाह निकालेगा। ये तूफान नूह दलील है। इब्राहिम से लोगों ने कहा अल्लाह है, फरमाया नारे नमरूद दलील है। मूसा से कहा अल्लाह है, फरमाया मेरे असा का अज़्ज़ा बनना दलील अल्लाह है। हर नबी मौजज़े से अल्लाह मनवाता रहा, मौजज़े से दलीलें देता रहा, मौजज़े से दलीलें देता रहा। अली कूफे के मिंबर पे था, एक बंदे ने कहा अल्लाह है, फरमाया है दलील, फरमाया हाँ। इससे बढ़ के दलील क्या होगी? इससे बढ़ के दलील क्या होगी कि हम कह रहे हैं, हम कह रहे कि है आले मोहम्मद हैं उसके हकीकी गवाह।
अब आओ उस आयत की तरफ जहां पे लेके जाना था। खुदा कहता फकैफा इज़ ज़अना मिन कुल्ल उम्मतम बिशहीदा वजअना बिका अला हाउलाए शहीदा। याद करो मेरा हबीब उस वक्त को जब हम हर नबी को उसकी उम्मत पर गवाह बुलाएंगे। नबी अल्लाह के गवाह नहीं, उम्मतों के गवाह। जो करीब बैठे हो यार तो मेरा साथ ना छोड़ना। नबी अल्लाह के गवाह नहीं पाजी, नबी उम्मतों के गवाह। आदम गवाही देगा मेरी उम्मत ने मेरे साथ क्या सलूक किया, नूह गवाही देगा मेरी कश्ती पे कौन बैठा, इब्राहिम गवाही देगा जब मुझे आग में फेंका जा रहा था कौन देख रहा था, मूसा गवाही देगा जब मैं 40 दिन के लिए का कौन मेरे दीन पे था और कौन फिर गया था। हर नबी उम्मत पे गवाह। खुदा कहता क्योंकि वो दिन है गवाही वाला। उस दिन सिर्फ गवाही होगी। हम बुलाएंगे आओ गवाही दो, क्योंकि है अल्लाह की अदालत और गवाहियां हमेशा अदालत में होती हैं। गवाही होगी अदालत में। अल किताब मौजूद ज़हन में रखना। गवाही अगली में होगी अल्लाह की अदालत में, लगेगी अल्लाह की अदालत, अदालत में होगी गवाही। पीर यावर शाह जी आपका चेहरा आपके फोन के पीछे छुप गया है। मैं आपको देखना चाहता हूं, आप मुझे दिखाना चाहते हैं। अदालत और गवाहियां, अदालत गवाहियां। खुदा कहता हर नबी आएगा उम्मत पे गवाही, हर नबी के पीछे उसकी उम्मत, आगे नबी। हम उम्मतें नहीं बुलाएंगे, नबी बुलाएंगे। नबी बता के गवाही देगा, हम नबी की गवाही मान लेंगे। हम उम्मतों से पूछेंगे नहीं। हम पूछेंगे अंबिया से। इनको ना सामने ना, सिर्फ तुम बताओ कितने ठीक थे, किस किस ने क्या क्या किया, ये था ये था ये था, हटाओ इनको, बस ये बचाओ। नबी उम्मतों पे गवाह। उम्मतें हट गई, फैसले हो गए जन्नत दोज़ख के। अब खड़े हैं सिर्फ नबी। गवाहियां वो दे चुके क्योंकि वो अपनी अपनी उम्मतों पे आई विटनेस थे। अब वो नबी खड़े हैं। मेरे मालिक हमारे लिए क्या होगा? फरमाया रुको वजअना बिका अला हाउलाए शहीदा। अभी हमने तुम पर एक गवाह लाना है। ओए होए होए, जरा अल्लाह की अदालत का मंजर तो देखो। वजअना बिका अला हाउलाए शहीदा, तुमने दी है उम्मतों की गवाहियां, अब आएगा तुम पर गवाह। और मेरा मोहम्मद, मैं बुलाऊंगा तुझे अपनी अदालत में, तू आके उम्मतों की नहीं नबियों की गवाही देगा। अब आदम ने उम्मत की गवाही क्यों दी? क्योंकि आदम देख रहे थे। आदम थे आई विटनेस, नूह था आई विटनेस, इब्राहिम था आई विटनेस। हर नबी है उम्मत पे आई विटनेस। फिर आएगा मेरा रसूल, नबियों पे आई विटनेस। रसूल की गवाही इस बात की दलील है, आदम तबलीग कर रहा था, मेरा नबी देख रहा था। आदम तबलीग कर रहा था, मेरा नबी इब्राहिम तबलीग कर रहा था, मेरा नबी देख रहा था। मूसा तूर पे जा रहा था, मेरा नबी देख रहा था। इब्राहिम इस्माइल की गर्दन पे छुरी रख रहा था, मेरा नबी देख रहा था। मलक वाजद इस्माइल छुरी के नीचे था, मेरा नबी देख रहा था। यूनस मछली के पेट में था, मेरा नबी देख रहा था। इलियास दरियाओं पे तबलीग कर रहा था, मेरा नबी देख रहा था। पीर जफर शादी यहिया आरे से चीरा जा रहा था, मेरा नबी देख रहा था। ईसा सूली पे था, मेरा नबी देख रहा था। नबी आएगा नबियों पे गवाह। नबी बताएगा आदम की तबलीग कैसी थी, नूह ने तबलीग कैसे की, इब्राहिम ने कारे नबूवत को कैसे सर अंजाम दिया, मूसा ने अपनी नबूवत की अहमियत को कैसे समझा। नबी देगा नबियों पे गवाह। अब नबियों को हटा दिया जाएगा, नबियों को भेज दिया जाएगा। तुम पर गवाही आ गई, मुस्तफा ने तुम्हारी गवाही दे दी, उम्मतें चली गई, नबी चले गए, अकेला खड़ा है अल्लाह के अर्श पे ज़हरा का बाबा। आवाज रुक जा, फरमाया अब क्या? फरमाया अब आएगा तुझ पर गवाह।
میرے اللہ میں تو سب سے پہلے تھا، سب سے پہلے تھا، جب میں تھا تب نہ جب تھا نہ کب تھا، گواہی ہوتی ہے آئی وٹنس، جب میں تھا تو کوئی تھا ہی نہیں، اب کون گواہی دے گا؟ فرمایا باللہ شہیدن بینی و بینکم، تیری گواہی پہ اللہ آئے گا، کیونکہ جب تو نبی تھا تب میں اللہ تھا، دوسرا کون آئے گا؟ گواہیاں دو چاہیے۔ فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، مولا حسین عزت عطا فرما۔ نبی بوقت سے نبی امتوں پہ گواہ، میرا نبی نبیوں پر گواہ، پھر نبیوں پر میرا نبی، میرے نبی پر دو گواہ۔ اب میں کیا کروں؟ یہ بات میری نہیں ہے، یہ دنیا کے عدالتی نظام کا قانون ہے، گواہوں کا سٹیٹس ایک جیسا ہوتا ہے۔ ہوئے 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 گواہوں کا سٹیٹس ایک جیسا۔ ادھر ہے اللہ گواہ، اب اللہ کے ساتھ گواہ وہ ہونا چاہیے جو وجہ اللہ تو ہو۔ ادھر اللہ، گواہوں کا سٹیٹس ایک ہونا چاہیے۔ یہ ہے مصطفیٰ کے گواہ۔ علی نے گواہی دی ہے اللہ کے ساتھ، کس پہ؟ نبی کی نبوت پہ۔ نبی نے گواہی دی ہے انبیاء کی نبوتوں پہ، انبیاء نے گواہی دی ہے امتوں پہ۔ دیکھ کہاں کھڑا ہے میرا علی، نبی امتوں پہ گواہ، میرا نبی نبیوں پہ گواہ، میرا علی نبی پہ گواہ، میرا علی دے گا مصطفیٰ کی گواہی، گواہی دے گا توحید کے ساتھ۔ جگر چیر کے مجمع کی ہتھیلی پہ رکھو، کیا کہنے زہرا تیرے مقدمے پہ؟ تو دربار میں شوہر نہیں لے کے گئی تھی، اللہ کا گواہ لے کے گئی۔